বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে নানা রঙের ডালি নিয়ে সেজে উঠেছে প্রাচীন কলা কেন্দ্রের ৭০তম বর্ষে আয়োজিত শিল্পকলা প্রদর্শনী স্ট্রোক বাই স্ট্রোক। ১২ই জুলাই ২০২৬ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিশিষ্ট অতিথিদের পুষ্পবর্ষণ ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে সাড়ম্বরে স্বাগত জানানো হয়। অতঃপর বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ফিতে কেটে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এবং শঙ্খধ্বনির সাথে অতিথিবর্গের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় এই প্রদর্শনীর। প্রদর্শনীটি চলবে ১৮ই জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত, প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা। The students will the masters of the categories is sympathetic to young students of Prachi Kola Kendra and fellow lovers of varied
Good evening to all of you. Namaskar from all of us, from the members of Ranjit Product Angel. It is an absolute honor to welcome you all today to this historical place, as you all know, Academy of Fine Arts, specifically to the Central, South and New South Galleries for the grand opening ceremony of Stroke by Stroke All India Art Exhibition. So, ladies and gentlemen, present here, may I please have a big round of applause from all of you at the beginning of our today's All India Art Exhibition Stroke by Stroke. We are extremely honored because we have such persons within us having room. We are extremely proud. I would like to welcome our Secretary Sir. I would like to see the panel of guests present here, starting from the left. Professor Dr. Shruti Bandyopadhyay, major degree, Molecular Experiment, Therapy from Experiment, and Departmental Head of Vishwabharati University, Professor Dr. Shruti Bandyopadhyay. We are extremely proud to have you back today here. Thank you so much. We have within our Imperial Court College member, Shobhan Modi sir. Thank you for the program, sir. Sir. Thank you again for the present. Ladies and gentlemen, put your hands together. Right clap. Thank you so much. And then we have within us Dr. Bridashish Bhattacharya. We are extremely honored to have her within us. We have within us the gracious presence of Tarun Babar sir. Next, we have within us Tarun sir, the legendary artist. We have within us our senior core committee member, Vishwajit Motilal sir. A very happy round of applause. Thank you so much. And we also have within us our Mrinal sir. It is an absolute pleasure to welcome you all to the All India Art Exhibition in official ceremony, Stroke by Stroke. And now I would like to welcome our Secretary sir. Will you please come, sir, and please deliver a speech for us. Thank you. To the anyone and distinguished personalities, legendary figures present here with your gracious presence, academic artists, those who are there, respected members of the art community, distinguished guests, media representatives, dear participants, ladies and gentlemen, greetings from Ranjit Product. It gives me immense pleasure to be present in this culturally vibrant city of Kolkata for the inauguration of Stroke by Stroke All India Art Exhibition. On behalf of Ranjit Product, I extend my heartfelt gratitude to all our resident guests, artists, participants, and supporters whose presence has made this occasion truly special. For nearly 70 years, Ranjit Product is having center network of more than 2,800 and with the student strength of more than 3.5 lakhs, not only in India but abroad, in various countries abroad, has now become one of the foremost organizations dedicated to art and culture. The examinations of the Ranjit Product are recognized by various state governments, boards and universities all over India for the purpose of higher education as well as employment.
as we are celebrating 70 years of the existence of Prachina Kendra, which was founded in 1956. Prachina Kendra has remained committed to preserving, promoting, and nurturing India's rich artistic and cultural heritage. While the institution is widely known for its contribution to classical music and dance, it has also consistently encouraged the use of visual arts by providing meaningful platform for artists to learn to create and showcase their talent. West Bengal has always occupied a unique place in India's artistic landscape. From the Bengal School of Art to its rich tradition of creativity, literature and culture, this land has inspired generations of artists whose works continue to influence the nation and the world. It is therefore both fitting and inspiring that this exhibition is being hosted in Kolkata, a city where art is not appreciated but lived. Stone Festival is much more than a painting exhibition. It is a celebration of imagination, creativity, and artistic expression. Every brush stroke carries an idea, every color reflects an emotion, and every canvas tells a unique story. Through this initiative, where we have the blessings of such legendary figures who are present here, we seek to encourage young and emerging artists, provide them a platform to express themselves and inspire them to pursue excellence in individual arts. As Prachina Kendra celebrates 7 days of dedicated service to Indian art and culture, we reaffirm our commitment for nurturing talent, preserving our cultural heritage, and creating opportunity for artists across the country. We believe that art has the power to connect people, transcend boundaries, and strengthen the cultural fabric of our nation. I congratulate every participant for coming forward to share their creativity and commend the organizers, the committee of members, field members, and volunteers whose dedication has made this event possible. I am confident that this competition will inspire meaningful artists, dialogue, and encourage many other artists to continue their creative journey with confidence and passion. With these words, as an organizer, I wish this exhibition, a part of the organization, every success, and again, extremely grateful for the blessings all of you eminent and distinguished personalities. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. Extremely honored to have with us Prashant Gawsar. Thank you for your presence, ladies and gentlemen, for the hands together again. This is an exceptional day today, not only the inauguration of Stroke by Stroke art exhibition, we are marking the 70 glorious years of absolute dedication to art and culture. For 7 decades, this institution has been a sanctuary of creativity, nurturing the rich heritage of our traditional and contemporary arts, proudly supported by the Ministry of Culture, Government of India. The Stroke by Stroke, this art exhibition is a bridge. How? This is a bridge between the masters, between the budding artist and the tomorrow's master, who are going to be masters tomorrow. So this is absolutely fabulous occasion we are organizing today, and we are extremely honored to have everyone within us. We are extremely honored to have our Secretary Sir within us, MD Sajjan Khosla Sir. Now I would like to hand over this microphone to our cultural coordinator, Montadola Sir, to say a few words and সমস্ত মানুষদের নমস্কার জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। আমি ঠিক বলছি না, আমি কতগুলো বিষয় যাদের কাছে কার্ড আছেন তারা জানেন যে নদিয়া প্রেজেন্টসে অনেকের কাছ থেকে আমরা এই প্রেজেন্ট ব্যাপারটা খুবভাবে পেয়েছি।
কোন শিল্পীর বয়স প্রায় 96, কারো বা 93। তারা ছবি দিয়ে আমাদের এখানে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থেকে 7 দিন ধরে আছে। আর বাকি যারা মঞ্চে আসেন তারা তো আছেই, এনাদের অনেকের ছবি এখানে আছে। এটুকু উপস্থিত যারা উপস্থিত হতে পারেননি তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত গণেশ স্বামী, তিনি একটি আশীর্বাদী আমাদের পাঠিয়েছেন। শিল্প আমি বলব, তিনি বলতে চেয়েছেন ললিত কলা যাতে বলে গান বাজনা, ছবি আঁকা, সাহিত্য, এগুলো মানব মনে প্রতিক্রিয়া থাকবে, মনের বিকাশ এর সঙ্গে যুক্ত, মানবিক কল্যাণে এর প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছার উপর আমি এই প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি। গবেষণের এই আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে ছবিও তিনি আমাদের দিয়েছেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, আরো কিছু সাজেশন তিনি দিয়েছেন আগামী দিনে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যা করণীয় সে সম্পর্কে তার কিছু সাজেশন আছে, যেটি মূলত কালচার এক্সচেঞ্জ স্টেট টু স্টেট। প্রয়োজনে উনি আবেদন করবেন প্রাথমিক কলাকেন্দ্র সেক্রেটারির কাছে, কথাও দিয়েছেন যে স্টেট টু স্টেট কালচার এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কলাকেন্দ্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। এটা তিনি আমাদের মন্ত্রণালয় করেছেন। পরবর্তী সময়ে লিখিতভাবে আমাদের কাছে পাঠাবেন, আমরা সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়ে দেবো। সূর্যরঞ্জন মুখার্জি পুরো শান্তিনিকেতনে থাকেন, তিনিও তার দুটি ছবি পাঠিয়েছেন। 70 বয়স, চোখের অপারেশন, আসতে পারলেন না, যতটুকু থাকতেন। ওনার বক্তব্য বা শুভেচ্ছা, প্রাচীন কলাকেন্দ্র একটি ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প সাংস্কৃতিক সংস্থা। এই সংস্থা আয়োজিত সর্বভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। আরেকটা আশীর্বাদী লেখা আছে, এটি যুক্ত করে পাঠানো হয়েছে শ্রী নিরঞ্জন প্রধান ও শ্রীমতী শক্তি সুদ্ধা প্রধান। সুক্তিনীর শারীরিক অবস্থার বিশেষ অবনতির জন্য দুদিনে ওনারা আসতে পারেননি, কিন্তু ওনারা যে শুভেচ্ছা বাণীটি পাঠিয়েছেন সেটি হল প্রাচীন কলাকেন্দ্রের প্রতি সর্বভারতীয় একটি শিল্প প্রদর্শনী স্ট্রোক বাই স্ট্রোকে সেই গৌরবযুক্ত আলোকপাত যা প্রতিটি শিল্পকর্মের মধ্যে একান্তভাবে বিদ্যমান। শিল্প তার ভাবের ছায়া রেখে যায় রেখার পরে রেখা। কবি বলেছেন, সেই ধর্ম নরকরে লোক যায় নানি ভুলে, মনের মন্দিরে নিপুত সেবে সর্বজন্মে। সম্পর্ক সেই রেখাগুলির আলো ছায়ার খেলা সকল দর্শকের মাঝে প্রতিটি রেখার বিন্যাসে ধরা দিয়েছে। আলো হওয়ার দোলার ছন্দ, অনুচ্চারিত এক মননশীলতার ছন্দ রেখায় লেখায় রেখে যায় সময়কালের বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। আন্তরিকতায় পূর্ণ এই প্রদর্শনী সকল মাঝে শিল্প বস্তুগুলি প্রাণময়তা সকল দর্শককে যেন শিল্প চেতনার এক উন্নত শিখরে নিয়ে যায়, এই শুভ কামনা করি। শুভেচ্ছা সহ শ্রী নিরঞ্জন প্রধান, শ্রীমতী শক্তি সুদ্ধা প্রধান। যাদের শুভেচ্ছা বার্তা আমি বললাম, আমি আবার বলতে চাই, ওনারা উপস্থিত না থেকে দারুণ ভাবে তাদের কাজকর্ম নিয়ে আগামী 7 দিন আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রদর্শনী মনে ছবি দেওয়া আছে, স্কাল্পচার দেওয়া আছে, আপনারা দেখবেন, আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। আর প্রাচীন কলা কেন্দ্র সম্পর্কে এখানে মূলত প্রাচীন কলা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের মূলত পুরোটাই প্রাচীন কলা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী আছে দর্শকদের মধ্যে, তাদের কাছে লক্ষ্য করে কিছু বলার নেই। সবসময় মাথায় রাখতে হবে প্রাচীন কলা কেন্দ্রের একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান, 10খানা অফিস গোটা ভারতবর্ষে আমাদের আছে। সেখানে নিয়ত শুধুমাত্র আঁকা নয়, ললিত কলার অন্যান্য যে মাধ্যমগুলি আছে সেই মাধ্যমগুলিকে
তারা নিরন্তরই কাজ করে চলেছেন। আমরা তার সঙ্গী হতে পেরে নিজেদের গর্বিত মনে করছি এবং আপনাদের মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন তারা আগামী দিনে আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আশা রেখে আমার কথা শেষ করছি। চাইবো আমি আমাদের সেক্রেটারি স্যার সজল কৌশিক স্যারকে অনুরোধ করবো আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় from বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি, Moving Local and Manipuri Islamic Professor Dr. Shruti Bandyopadhyay, for your excellent presence. We are extremely honored to have you us within. That we are the Academic Council member of the country. We are the Academic Council member. Thank you so much for your new service. We are the and for the energy policy of the government. That for peace is part of the activity. Thank you. So that's a very good news for all of us dancers. We are going to have great syllabus. Now, sir, we will need all the advantages and modalities from the research. Thank you, sir. For your investment. You are going to be Thank you for your time. It is very fun. Next, we have Rina. Thank you. For blessing it. Over. We honor. So great. The conspicuous presence of Taru Paraisaro. What number language is the right feature of thank you so much. Now let please request Vishnu Gopal sir. Thank you, sir. Thank you. Please sir. Yes. Ladies and gentlemen, we are the cover for this auspicious moment. That is partnership on the and Subramanian and Vijay Bidaraji have been there as a member of the senior members of the board meeting. But in fact, they have been associated with the Rajendra Tekla for the last more than 50 years. In fact, in the 70s, when the founder of Rajendra Tekla, Vipul Kaushal, he came to Kolkata, so few people joined him in this organization which now is worldwide and more than it, but during those start days, when the Rajendra Tekla entered West Bengal in 1970s, early 70s, these two since then have been the pillars of strength of the founder, and their contribution as well to Rajendra Tekla has been immense for the last more than 50 years. Thank you so much. We have to go to this. We are humble tribute to our founder and professor. So thank you so much. Now, sir, you are requested, please. Taru, please, sir. Please come forward, sir. Please come forward, sir. So grateful. Like, they are
Remember, because they never come again. That's something. Now, Bundu na permission. Today, they're all up to our advanced stage. They haven't been enough, but they haven't closed them. Thank you very much, Prachin, for the sir. Thank you so much for your presence. Microphone okay, like microphone different person you should have to certain property के सर्विस करके वापस के और बाहर शुक्र शायद हमारे कुछ মানুষের শান্তিকে আমরা আজকে আসতে পেরেছি এবং এখন মানুষের শান্তিকে আজকে স্টোর বাই স্টোর এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে তার জন্য তাদেরকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং জীবনের অনেক অনেক আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রাচীন তালুকদারের পক্ষ থেকে। আর আমাদের মধ্যে যে সকল বান্ধবী সংযুক্ত রয়েছে যাদের তুমি কথা বলে যাদের পেন্সিল কথা বলে তাদের সকলের কাছে অনুরোধ রইল আজকে আমাদের কাছে একটা হাঁড়ি পদ্ধতিত্ব রয়েছে আমরা ওখানে ক্যাম্পাস রেখেছি সেখানে আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে প্রাচীন কলাকেন্দ্রের জন্য একটা ভালোবাসার ছোঁয়া থেকে যাবে সেটা আশা করি আপনারা প্রত্যেকদিন নিজেদের হাতের ছোঁয়া এই ক্যাম্পাসে রেখে যাবেন আপনাদের জন্য আপনাদের কাছে এটা আমাদের আহ্বান এবং আমি সকলকে এক করে বলবো Stroke by stroke of India arbitration has been operated with the presence of this recently active Yes.
একটু বেছে নিচ্ছে मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, उम्मीद है अनुमान मिली कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। नहीं है तेज मुझमें, सूरज सा नहीं है तेज मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तो मुझको कब तक रोकोगे। This was the power of Pracheen Kalahindra, and this is the journey of 70 glorious years. Thank you so much, all of you. Now, I would like to hand over this microphone to our Senior Core Committee member, Sri Vishwajit Motilal sir, to say a few words. Ladies and gentlemen, please put your hands together. আপনারা অনেক কথা শুনেছেন, কিন্তু থেকে কথা বলবো কম করে। প্রাচীন কলাকেন্দ্র একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভারতের বাইরেও আজকে কলাকেন্দ্রের নাম তৈরি করেছে এবং করেছে। এখানে প্রাচীন কলাকেন্দ্রের যে প্রতিষ্ঠানটা আমরা এসেছি, এটি প্রাচীন কলাকেন্দ্র যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে ভারতবাসীদের মধ্যে ফাইন্যান্স তার চর্চা বাঁচিয়ে রাখা, সেই কাজ তারা সক্ষমভাবে করে ফেলেছে। তো আজকের এই যে মহাযজ্ঞ, এই মহাযজ্ঞের এই যে মূল মানুষ নেতৃত্বে যারা বলেছেন, শ্রী মন্ত্রী বোগরা, মন্ত্রী কোথায়? শ্রী মন্ত্রী বোগরা, রাজকুমার বাবু টিমের সদস্যরা যারা রয়েছেন, আমি না করে কাউকে না ভাবছি না,
আমার ইচ্ছে নয়। যুবক ভবনকে আমি দেখতে পাচ্ছি, মানুষ ভবনকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা সকলেই নেতৃত্বে এবং ডক্টর সরোবর প্রসাদের নেতৃত্বে আমরা কাজ করছি এবং আমরা চাই আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা, যাতে প্রাচীন কলা কিন্তু এই পতাকা চিরকাল উদীয়মান থাকে। নমস্কার। Thank you so much, sir. Our regional committee member, Shopper Moni, sir, you please requested to see a few words. Good evening, friends. I have been associated with Prachi Kolakin Road for several decades, ever since the great work that was done by the illustrious father of Mr. Sarwar Kosar. That's it. Mr. Emil Kosar was not just the leader and founder of Prachi Kolakin Road. He was a guiding spirit and he created so much talent in different fields, from music to dance to art and different areas of culture. And the legacy that he left behind has been carried on, has been broken very lately by his son, Mr. Sarwar Kosar. And that's why we are assembled here today for wonderful occasion. And this is not the first time we have been coming to such occasion in the last 20 years. And it is a great meeting hall of great masters of Indian art and young learners who are inspired by Indian art. And this is what the Prachi Kolakin has done. It is acted as a catalyst. It is active and an inspiring force for young artists, young musicians, young dancers. That is why we are so happy to be associated with Prachi Kolakin for so many years. And we do hope that it goes on doing the good work that it has been doing for almost 70 years. So we are here and we are all here to wish them well and hope that we will make greater strides forward. Thank you very much. Thank you. আমার পরিপ্রেক্ষিতে এখন মধ্যে যারা উজ্জ্বল উপস্থিতি পেয়েছি অজয় কুমার ব্যানার্জি স্যার, তাকে আমি কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। নমস্কার। আমাদের বলে ঢুকবো এটা খুব সুন্দর কথা যে আমাদের ভারতবর্ষ একটি মহান দেশ এবং সেই দেশের শিল্পকলা, সাহিত্য এবং এই প্রাচীন কলাগুলো আস্তে আস্তে আমাদের সামনে সকলকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, দিয়ে দিচ্ছে, দেখিয়ে দিচ্ছে। খুব ভালো লাগলো আমাদের কথা বলতে চাই। আমি ছিলাম স্বনামধন্য শিল্পী শ্রী ইন্দ্রনাথের ছাত্র। শ্রী ইন্দ্রনাথকে আপনার সকলে হয়তো চিনবেন, তার বাবা হীরাচার্য এবং তিনি ছিলেন আচার্য বর্মলা ছাত্র এবং সেখানে ওনার তার কাছ থেকে আমার শেখা 1965 থেকে আমি ছবি আঁকছি ওনার কাছে বসে। তো এই কথা বলছি এই কারণে, একবার ওনার মুখ থেকেই শোনা যে একবার উনি মাস্টার সাহেব বা নন্দনবাবুকে বললেন, মাস্টার সাহেব আমি একটু বিদেশ যেতে চাই, বিদেশে কত রকম সব ছবি আঁকা হচ্ছে, কত রকম সব দেখছে, তো আমি একটু দেখতে চাই, করতে চাই। তখন মাস্টার সাহেব আমাকে বললেন যে এইগুলো তুমি একটা কাজ করো, তুমি বিদেশ নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু বিদেশ যাওয়ার আগে আমাদের এই দেশটাকে একটু ঘুরে যাও, আমাদের এই দেশটাকে একটু দেখে যাও, একটু দেখে তারপর বিদেশ যাও, যদি সেখানে দেখো সেখানে কিরকম ছবি আঁকা হচ্ছে, তুমি আরো কিছু জানতে পারো।
ঠিক আছে, তারপরে সেদিকে আমি ফেসবুকটা আরম্ভ করলাম। প্রতি বছর প্রতি ইয়ের সময় এক একটা জায়গায় যেতাম, ছবি আঁকতাম, ঘুরতাম, কিন্তু আমার দেশ দেখা সে হয়ে গেল, আজও শেষ হলো না, এখন আমি দেশ থেকে বেড়াচ্ছি। এটা কত বড় একটা কথা যে তিনি বলে গেছে আমাদের মাসুমকে রাখতে পারবো, সেই কথা আজকে মনে বললাম। আমরা আমাদের সেই প্রাচীন যে শিল্পকলা, সেই অযোধ্যায় ওরা সেই আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ আঁকা ছবি হারিয়ে গেছে, আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে। এখন আপনি সেই এটা চেষ্টা করে নিতে চাই না, কষ্ট করতে চায় না, যখন তারা তৈরি হবে। কিন্তু আমাদের তো দেখতে হবে আমাদের দেশ, আমাদের ছবি, আমাদের এটা আমাদের রাখতে হবে, আমাদের নিজেদের কাছে রাখতে হবে, এটা যেন হারিয়ে দেয় না। এই যে আপনাদের সকলের কাছে আমার প্রার্থনা যে আমাদের এই মাটির কলা যে উদ্যোগ আজকে নিয়েছি, এইভাবে আমাদের সৃষ্টি, আমাদের যে ভারতীয় শিল্পকলা সকলের সামনে তুলে কেটে যেন বজায় থাকবে, এটা আমার প্রার্থনা সকল অনুষ্ঠান। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অঞ্জলি। আমার পরবর্তীতে দেবাশিস ভট্টাচার্য, দেবাশিস ভট্টাচার্যের কাছ থেকে অষ্টকথা শুনতে চর্চা করে শিল্পকর্ম আমি দেবাশিস ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করবো কথা বলবার জন্য। আমার উপরে অল্প দিনের পরিচয় এই প্রাথমিক করার তারা একটা গুগল ম্যাপ দিচ্ছিলেন, ছেলে মানুষ ছেলেমেয়েদের এটা একটা আনন্দেরও ব্যাপার, কিন্তু আরেকটি সমস্যারও ব্যাপার। কারণ আমি এই ব্যাপারটা হচ্ছে আমার শিল্পী দিদিরা তারা সবাই বলবেন যে শিল্পী এই উপরেই আমার জীবনটা অর্থ আছে। আমার জীবনটা অর্থনীতিতে এতই সরল ছাড়া যে আমি একা ঘরে বা রোজ ছুটি করবো এটা অবশ্যই হয় না। তবু ভালোবাসাটা আছে। তা এই প্রাচীন কালার যারা আমাকে সাহায্য করেছে, প্রায় একদিন ধরে পেন ড্রাইভে তারা সমস্ত তারা নিয়ে এসে আমায় দিয়েছিলেন। সেটা থেকে বাঁচা একটা বিভিন্ন ব্যাপার, এবং তারপরে আজকে আসলে শরীর একটা নতুন ব্যাপার। এটাতে আমি আশ্চর্য হয়েছি যে অনেকেই এত মানে বড়রাও তাদের নতুন করে হয়তো আনতে পারবে না, এবং তাদের প্রাইজ দেওয়ার ব্যাপারে বা মেরিট সার্টিফিকেটের ব্যাপারে মানে বাছাই করা খুব মুশকিল। এটা খুব ভালো, কিন্তু এই করতে গিয়ে একটা খুব খারাপ দিক, সেটাও আমার মনে হয় যারা তাদের শিক্ষক এবং অভিভাবক আছে তাদের কাছে আমার কাছে এই মেসেজটা দেওয়া দরকার খুব জরুরি। কারণ এই সমস্ত ছবি আঁকা বা যে কোনো জীবনের সব ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিকতাটা কিন্তু খুব জরুরি। নীতিটা যদি সঠিক থাকে তাহলে একটা জায়গা পর্যন্ত তারই স্কুল রেখে আমরা যখন বাচ্চাকে দিতে গেছি একটা জানি অনেকেই জানেন কখনো জানে সরাসরি ছবি ক্যানভাসে ট্রান্সফার করা, পুরোনো ছবি ক্যানভাসে ট্রান্সফার করা, সেভাবে অনেক সময় ছবি তারা ডিক্লেয়ার করে আনেন, সেটা কম দামে বিক্রি হয়। কিন্তু এখানে এটা সে নিজের নামে চালানোর পক্ষে অনেক নামী ছবি পুরো কপি মানে কম্পিউটারে কপি করে পেস্ট করে আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছিল প্রযুক্তি যেরকম আমাদের এরকম সব করার সুযোগ দিয়েছে, আবার সেই
এইগুলো করারও সুযোগ আছে। আমার সাথে যারা সহযোগিতা করেছিলেন এই কলাটাতে জীবনের খুবই কর্মকারে যুক্ত, আমি যাদের যেগুলো সঙ্গে পৌঁছালাম তারা সার্চ করে দেখুন অনেকগুলো আসে নয়, তারা নতুন তারা বলেন তারা কোনো কোনো ছিল রাস্তা আমি ভাবতে জিজ্ঞেস করি এবং এরা শুধু একেবারে ছেলে মানুষ তারা, কিন্তু তাদের পরিশ্রম তাদের শিক্ষা তাদের অভিজ্ঞতা তারা নিশ্চয়ই জানেন যে এইভাবে চলতে পারবেন। আমার একান্ত যে ছবি বিশাল তাদের হাতে পাওয়ার ব্যবসা এটা জানেন, যেখানে এই চাষটা আমরা করে থাকি। সুতরাং আর আমরা করতে মাধ্যমে প্রকাশ করি এই শিল্প কিন্তু আরো এই যে প্রবেশটা তারা ভারতের শিল্পে এইভাবে প্রদর্শনী করে বিপদের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, এটাকে আমি ধন্যবাদ দেন। আগামী দিনে যত রকম সহযোগিতা আমার কাছ থেকে আপনারা আশা করবেন, আমি আপনাদের পাশে আছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সকলকে পাশে হয়েছি বলে আমরা এতদূর এগিয়ে আসতে পেরেছি। আরো মহাসমুদ্র বেরিয়ে যাওয়া সেই আশায় রাখি। শিল্পী প্রশান্ত তাকে অনুরোধ করবো তার মূল্যবান কিছু বক্তব্য আমাদের মধ্যে আমরা এর মধ্যে বক্তা যারা বলেছেন তারা সকলেই বলে এগুলো নতুন করে বলার নেই। এটা ঠিকই যে প্রাচীন কলাকেন্দ্র যেভাবে আজ প্রায় 70 বছর, তাই না, 70 বছর ধরে এই চালিয়ে আসছি, তাদের নিশ্চয়ই শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমাদের যেগুলো কমিউনিকেশনে মানব সভ্যতার আদিকালে কমিউনিকেশনের প্রধান ভাষা ছিল ছবি, কিন্তু পরবর্তীকালে কেমন হয়েছে এই ছবি সব থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য প্রকাশ ধর্মী সাহিত্য সঙ্গীত কিন্তু সাথে মানুষের মধ্যে শিল্প সচেতনতা তৈরি খুব দরকার। ছবি এবং ছবি আঁকুন শিল্পীর সঙ্গে শিল্পের সঙ্গে দর্শকের একটা সংযোগ তৈরি করে তখন শিল্প বাঁচবে, শিল্পী বাঁচবে। এই জায়গা থেকে বলা যায় যে প্রাচীন কলাকেন্দ্রের যে উদ্যোগ তার নিশ্চয়ই প্রথম দরকার। আর অনেক কথা যেটা আমাদের বললেন যে এত কথা আমরা বলছি ছবি দেখা গেল হচ্ছে না, সুতরাং আমি আর কিছু বলছি না। আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা অংশগ্রহণ করেন এই প্রদর্শনীতে এবং যারা আমার পাশে আছেন সকলই মানুষজন, তাদেরকেও আমার প্রণাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, শিল্পের সঙ্গে থাকুন, শিল্পীদের সঙ্গে। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। অনুরোধ করবো শিল্পী স্যার কিছু বলার জন্য, কিছু বক্তব্য রাখবার জন্য। নমস্কার, নমস্কার, সকল জানাই শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমার অনেক জেলাতে সেই যোগাযোগটা প্রধানত এখানকার এক শিল্পী অনেক দাসের মাধ্যমে মনে আছে গত বছর সঙ্গীত নির্বাচন এই কাজটা আমি করেছিলাম। তো এবছর প্রদর্শনীটা অনেকটা প্রসারিত করেছে। শুধু তাদের ছাত্রছাত্রী বা তরুণ শিল্পীদের নয়, এবার যে আমাদের ভারত মানে আমাদের বাংলায় যে শিল্প শিল্পকলার যে ধারাবাহিকতা তার একটা নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে ভারতীয় ঘরানার ছবি যেমন আছে তেমনি তারা খুব সাথে কাজ করতে আছে।
তার প্রদর্শনীকে প্রসারিত করেছে। এখানে আমি দেখেছি প্রকাশিত শিল্পীদের ছবি আর ছবি সব মিলে এবার তাদের প্রদর্শনী অনেকটা হয়েছে। আমি আশা করবো তাদের বছরগুলোর মধ্যে আগামী দিনেও সক্রিয় থাকবে এবং এই প্রত্যাশা নিয়ে আজ সবার মধ্যে রঙের সুন্দর হবে অনুভবের প্রিয় তোমার গভীর উত্তর দিও তবে আজ সবার মধ্যে রঙ মিশানোর জন্য মানে শহরের রঙের সাথে রঙ মিশিয়ে নৃত্য মহাবিভাগে যিনি রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর শ্রুতি কর্মকার as we all know মণিপুরি এবং মধ্যবিত্ত এক্সপার্ট আমি শ্রুতিকে বলবেন এখানে তুমি বলবো এখানে এসে আমরা স্থানীয় কাছে শুনে নেব কিছু বলা। নমস্কার, আজকে আমার এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগছে, কারণ এখানে ঠিক একজন নৃত্যশিল্পী হিসেবে তো আমি উপস্থিত নই, আমি উপস্থিত প্রাচীন কলা কেন্দ্রের একজন মেম্বার হিসেবে। একটা অন্যরকম ফিলিং তো অবশ্যই হচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। আসলে এই পৃথিবীতে প্রাণী জগৎ বেশি তো, অথচ মানুষ প্রাণী জগতের অন্তর্গত হলেও তার একটু আলাদা। আচ্ছা, কিভাবে আমরা আলাদা? তার প্রধানতম কারণ হলো আমাদের মধ্যে সৃজন শক্তি আছে, যা আর কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। এই সৃজন শক্তিকে সেই কারণে বোধহয় আমাদের খুব নিজস্ব মনে হয়, আমাদের একান্ত মনে হয়। আর এই সৃজন শক্তির বিভিন্ন স্তরে ফাইবার স্তরটা নিঃসন্দেহে শিল্প। সেই জন্য শিল্পটা তো বর্তমানের প্রাণীর একদম কাছে, ওটার ব্যাপারে আমরা কিন্তু ভীষণ সেন্সিটিভ। আমরা সবাই খুব সেন্সিটিভ। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাবা মারা আমাদেরকে খুব সেন্সিটিভ করে তুলেছে, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে করেছি, আশেপাশের সকলকে করছি, করতে চাইছি। আর করতে চাওয়ার যে তাগিদ, সেই তাগিদের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছিল প্রাচীন কলা কেন্দ্র। এই প্রাচীন কলা কেন্দ্র আজকে 70 বছর ধরে সেই তাগিদকে জিইয়ে রেখেছে। জিইয়ে রেখেছে শুধু নয়, সেই জিইয়ে রাখাটা একটা অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক স্প্রেড করে গেছে। তার জন্য এত বড় করে আজকে আমরা সবাই এক হতে পেরেছি। তোমরা যারা আজকে এখানে এসেছো, এই জন্যই না সেই ডাকে এগিয়ে এসেছো। সে তোমাদের বাবা মারাই ইন্ট্রোডিউস করে থাকো, আর তোমরা নিজেরাই জেনে থাকো। এই মুহূর্তে আমাদের জীবনের এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, আমি বসে বসে কথাগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে আমরা এমন একটা জেনারেশন, সকলটা আমরা এমন একটা জেনারেশন যারা কালো রঙের টেলিফোন দেখেছি আর উনি সকলটা নিয়ে বসে আছেন, হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক করেছেন সেই পর্যন্ত। এই চেঞ্জেসটার মধ্যে দিয়ে আমাদের জেনারেশনটা গেছে। তোমাদের অনেকেই বসে আছে কালো টেলিফোনটা কেমন করে ইউজ হতে জানো না, অনেকেই জানো না। আমরা একবার বাড়ি থেকে বেরোতে বাবা মার কোনো মোবাইল থাকতে না, চেয়েছে করার অনেক মোবাইল আছে, তাদের যে টেনশন। আর আমি আর তোমার মেয়ে আসছে দিল্লি থেকে গাড়িতে, দেখতে দেখতে এই বাড়িতে গান নিয়ে গানটাকে ঢুকে পড়েছে সেই ড্রেসে। এই যে চেঞ্জ, এই চেঞ্জটা করতে গেলে যে ফাস্ট ট্র্যাক মাইন্ড, এইখানে কোথাও কি আমাদের শিল্পটা আটকে যাচ্ছে? এই প্রশ্নটা তোমরা করো, আমরা না, কারণ আমরা তো পুরোনো হয়ে যাচ্ছি। আমরা তো অবশ্যই করবো বলে আমাদের মতো নয় না। তাহলে আমাদের এই সৃজন ক্ষমতা, আমরা যে মানব, আমরা যে মানব জাতি, যেখানে আমাদের মানবতা জাগ্রত করার জন্য মানবেরা আমাদের বলে গেছে। আজ তো সারাক্ষণ প্রাণের কাছে শুনতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বাস করছি বিবেকানন্দ, বিশ্বাস করছি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বাস করছি সবাই, কিন্তু কতটা আমরা বুঝতে পারছি? এই প্রশ্নগুলোই তোমাদের কাছে আমার একান্ত বিভাগ। আর আশা করবো
আরো যখন অনেকটা বয়স হবে তোমরা এসে আমাকে এই উত্তরগুলো দেবে। নমস্কার, ধন্যবাদ। দিল্লিতে আমাদের অভয়বাণী দিয়ে দেবেন মেয়েরা এইগুলি খেলবো আমি তোমাদের দেবো। যদি আমাদের প্রাচীন কলা কেন্দ্রেই সেটা বলতে আমাদের অভয়বাণী দিয়ে গেলেন। আমি সকলের জন্য একটা জোরে হাততালি চেয়ে নেব। আজকে অনুষ্ঠান আমরা কমপ্লিট করবো। আমাদের যে গেস্টরা রয়েছে তাদের আমরা ভলান্টিয়ার্সদের অনুরোধ করবো তাদেরকে এই কর্মশালা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য, প্রদর্শন ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। এবং প্রত্যেকটা ছবি জীবন্ত আমি একটু দেখছিলাম, ব্যাপার সুযোগ পাচ্ছিলাম। একটা সামান্য গান থেকে শুরু করে আজকে এই সমস্ত ছবিগুলো যেটা কথা হয়েছে, এই ছবির কথা বলা স্ট্রোক বাই স্ট্রোক বাই প্রাচীন কলা কেন্দ্র। সো আমাদের যে ভলান্টিয়ার্সরা রয়েছে প্লিজ আমাদের পুরো প্রদর্শনী একটু ঘুরিয়ে দেখাবেন, সেটাই আশা করছি। আর আমি একদম Asarti Community Session to say a few words to contact this program. I have sometimes you tend to find words enough to express your feelings of gratitude. Today is the day when I'm not able to find right words which I feel to give my thanks, my gratitude to the benevolent personalities, distinguished and legendary personalities, to raise the occasion that in front of us with their words of inspiration, intelligence, wisdom, and those are the words which today we have heard about that. There is experience of decades, and I think every young and other artist in this field must have today taken something, some kind of a blessing from their experience, from their words today, from this gathering. Thank you so much. Thanks for being here. Thanks for accepting our invitation, and bless us so that the Prachika Ganga continues to do more and more good work, more and more excellent work in this part of the country as the promotion, preservation, and dissemination of Indian performing as well as visual arts. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Yes. I also extend last but not the least our cultural development Imam Gujarati, who is also the great player of that for organizing his free time. He is very dedicated, committed to his art, for the photography of the art. Then Mr. Rajkumar, culture coordinator, Dr. staff, especially Mr. Vikram Sarkar, and the team of all the visually delayed, just including the death. And again, thank you everyone, and also the Faculty of Fine Arts Management for being considering enough to give us this and this form. And lastly, to your team, which this grace has made this day better. Thank you so much. This is our conclusion for the completion of today's term. Thank you so much. All our volunteers are requested to please our distinguished guests. এই প্রদর্শনীতে যেমন প্রখ্যাত শিল্পীদের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে, তদরূপ নবীন প্রজন্মের প্রাচীন কলা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রদর্শনীটি চলবে 18 জুলাই 2026 পর্যন্ত।
প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা। প্রদর্শনীটি দেখতে চোখ রাখুন বং দর্পণের পর্দায়। স্টে টিউনড, বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য। রিপোর্ট, বং দর্পণ, কলকাতা। এই প্রদর্শনী তো কোনো তুলনা নেই, এত উচ্চমানের সব কাজ আছে, সব রকমই কাজ আছে, কিছু নিম্নমানেরও আছে, বাট ম্যাক্সিমাম কাজ খুব ভালো। মানে আমার মনে হয় যারা ইয়াং আর্টিস্ট ওদের প্রত্যেকে এই এক্সিবিশনটা দেখা উচিত, কারণ এখান থেকে অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। তো এইটা খুব দরকার, এই এক্সিবিশন তারা ভিজিট করো তোমরা, আর এই কাজগুলো দেখো, নানান ধরনের কাজ। তো এটুকুই বলার, আমার মনে হয় যে কাজটা সকলে দেখবে, তারা উপকৃত হবে। অনেক শুনেছি। আপনারা বং দর্পণের পর্দায় দেখছেন প্রদর্শনী সংবাদ।
চ্যাটার্জি, আমি কালচারাল কোঅর্ডিনেটর, ওয়েস্ট বেঙ্গলের কালচারাল সাইটটা দেখি। প্রাচীন কলা কেন্দ্র সংগঠন, এটা প্রায় 70 বছরের সংস্থা। প্রাচীন কলা কেন্দ্র যেটা কলকাতায় অল ইন্ডিয়া আর্ট এক্সিবিশন, একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দেখছেন। তো আমাদের মূল অল ইন্ডিয়া আর্ট এক্সিবিশনের আমাদের মূল উদ্দেশ্য যেটা এক্সিবিশনটাকে নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা ছবি বা এগুলো সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন জায়গা থেকে ছবি এসছে, নৈনিতাল, দিল্লি, বিহার, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের ছবি এসছে। কিন্তু কলকাতা তো আছে, আরো অনেক জায়গা থেকে এসছে, আসাম থেকে এসছে, যোরহাট থেকে এসছে। কিন্তু এই ছবির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা করেছি বা আবদার করেছি, সেটা হচ্ছে বিশিষ্ট কিছু শিল্পীদের আমরা ছবি এখানে রাখতে চেয়েছি। যারা যাতে নতুন প্রজন্ম তাদের কাজের নাচ বা তাদের উদ্দেশ্য, তাদের এই বলিষ্ঠ হাতের রেখা, সেখান থেকে আরো কিছু শিখতে পারে বা অডিয়েন্স কিছু দেখতে পারে। সেই জায়গা থেকে প্রত্যেকেই এগিয়ে এসছে, প্রত্যেকেই আমাদের দিয়েছে। আমাদের ওয়াশ পেন্টিং এ দিলীপ ব্যানার্জি দিয়েছেন, একদম বলতে পারি এই মুহূর্তে লিভিং লেজেন্ড আমাদের শ্রী গণেশ শালুই, উনি দিয়েছেন, নিরঞ্জন বাবু দিয়েছেন, ওনার স্ত্রী দিয়েছেন, প্রচুর শিল্পী। তো এরকম ভাবে প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে বলা খুব মুশকিল। তরুণ বাবু দিয়েছে। তো সেগুলো হয়েছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আশা করি আপনি আমাদের ভিড়ের ঘরটাও দেখেছেন, যে কাতারে কাতারে ছেলেমেয়েরা বা স্টুডেন্টরা বিভিন্ন শহর থেকে এসে আজকে এই দিনটাকে স্পেসিফিক্যালি মানে ওরা খুবই এনজয় করেছে। এই এক্সিবিশনের পরেই 29 তারিখ গুরু পূর্ণিমাতে আমরা ঠাকুরবাড়িতে আমরা এই অ্যাওয়ার্ডটা দেবো। আমরা 4টে অ্যাওয়ার্ডও দিচ্ছি। আমরা এই যে ছাত্রছাত্রী থেকে আমরা ছবি সংগ্রহ করেছি, তার জন্য আমরা কোনো টাকা নিয়ে নিয়ে উল্টে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি তাদেরকে। আমরা ঠাকুরবাড়িতে অ্যাওয়ার্ডটা 29 তারিখে দেবো, এবং সেদিনকে গুরু পূর্ণিমার প্রোগ্রামটাও আমরা করব। এছাড়াও আরও বেশ কিছু সেমিনার আমরা পেন্টিং নিয়ে বড় বড় মানুষদেরকে নিয়ে আমরা করতে চাই, যাতে আগামী প্রজন্ম বেঙ্গলকে বা আরো আদার স্টেট বিভিন্ন জায়গা থেকে যেসব নতুন শিল্পীরা আছে তাদের আরো দৃঢ় মনোভাব তৈরি হয়, এবং ভারতবর্ষে এই শিল্পটাকে আমরা আরো বিশ্বের দরবারে গিয়ে তুলে দিতে পারি। এটাই প্রাচীন কলা কেন্দ্রের অন্যতম একটা প্রচেষ্টা। হ্যাঁ, এই প্রদর্শনীটি চলবে 12 থেকে, আজকে তো 12 তারিখ, 12 তারিখ থেকে 18 তারিখ অব্দি চলবে এই প্রদর্শনী। এটা সেন্ট্রাল গ্যালারিটা হচ্ছে, এবং সাউথ এবিটা, এই দুটো নিয়ে হচ্ছে। সৌজন্যে বং দর্পণ। বং দর্পণ, বিনোদন সবার জন্য।